Namaste students, welcome to computer class. Now we are discuss about the lesson 3 computer organization. In last class we have to see the computer organization we have to see. Okay mama, what we have to see in this chapter? Yeah, we have to discuss about the topic is computer organization. What is computer organization? Computer organization deals with the hardware component. What is called hardware components? Physical parts in the system is called as a hardware. What are all the physical parts we have to see? Yes, input, output, CPU, memory unit, storage devices. These are called as the hardware components. Okay. In this topic we have to discuss about the computer architecture also. Computer architecture deals with the engineering consideration. That means engineering technology we have to apply to how the designing can be designed to the computer. The technology has to be included in this topic. Engineering consideration as a designing, how to design a computer. Okay, that is called as a computer architecture. How we have to deals with the engineering technology we have to implemented how to design a computer. Okay, that is called as a computer architecture. And then computer organization deals with the hardware components. Okay, we have to include the computer architecture in this computer organization. All the parts how they are to be connected and how they have to be implemented. Okay ma'am, how the parts are to be implemented and how they work, how they perform. Okay va, these are all the things we have to be see transparently. Okay va, so we have to deals with the computer architecture. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் என்ன நம்ம இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம்? பேசிக்ஸ் ஆஃப் தி மைக்ரோ ப்ராசஸர். ஓகேவா, சிபியூவில் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் காம்போனன்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மைக்ரோ ப்ராசஸ். ஸோ அதனால தான் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன கொடுத்துருக்காங்க, சிபியூன்னு கொடுக்காம மைக்ரோ ப்ராசஸர் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா, அப்போ மைக்ரோ ப்ராசஸர் என்ன பண்ணுது, இன்புட்டை கெட் பண்ணுது, ஸ்டோர் பண்ணுது அண்ட் தென் அவுட்புட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஓகேவா, அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு அதில் மைக்ரோ ப்ராசஸில் 3 மெயின் யூனிட்ஸ். ஒன்று அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக்கல் யூனிட்ஸ் and then second one is a control unit and then register. Okay, arithmetic and logical unit already we have to discuss in the chapter 1. Okay, what we have to discuss in this chapter 1? Arithmetic and logical unit. We have to perform the arithmetic and logical operation based on the computer. And the next we have to discuss about the control unit. Control unit, it should be controlled overall parts of the computer. And then register is otherwise called as a internal memory. Internal memory, it can be stored a instruction. We have to give any type of word, images or anything we have to be send it to the system. First we have to be stored in the internal memory. Okay, the internal memory is called as a register. These are called as the 3 major components of the microprocessor. And then next thing we have to discuss in this topic is 3. What is this? Clock speed, instruction set and word size. What is clock speed? Every microprocessor has an internal clock that has speed to regulates the instruction. Okay va, அப்போ ஒவ்வொரு இன்டர்னல் கிளாக் செட் பண்ணியிருக்கனால தான் என்ன பண்ணோம், ஈச் அண்ட் எவ்ரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எவ்ரி கமாண்டும் நீ பாஸ் பண்ணும்போது அதுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் டைம் அலோகேட் பண்ணிவிட்டு ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் அந்த ஒர்க்கை அது ப்ராசஸ் பண்ணும். அந்த டயத்துக்குள்ளே அது கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்கணும். அதனால தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, நம்மளோட ஒர்க்கு கூட we are able to do the work very fast. ஓகேவா, ஹியூமனை கம்பேர் பண்ணும்போது இது என்ன பண்ணுது, வித்தின் த ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் நம்மளுக்கு அவுட்புட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் தி கிளாக் ஸ்பீடு. ஓகேவா, அடுத்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட். நம்ம ஒரு சின்ன டாஸ்க் we have to perform to the computer, we have to given to the computer means that is called as instruction. ஓகேவா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we have to take the data. ஒரு டேட்டாவை நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த கமாண்ட் சின்ன கமாண்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அப்போ வாட் இஸ் கால்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்? இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்னா மிஷின் லெவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதாவது குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட். ஓகேவா, இப்போ டேட்டாவை எடுத்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது, அந்த டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர்லாம் உள்ளேயே நிறைய ப்ராசஸ் நடக்கும். ஓகேவா, அது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக சேர்க்குறதா என்ன சொல்லுவாங்க,
இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட். அப்போ என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்லாம் ப்ராசஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர், அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன், லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன், control flow, input output. These are called as a group of instruction. They can be performed into the single task. And the next we have to discuss in the last class means word size. Word size, how we have to calculate the word size? Number of bits, how many bits given to the system, and then we have to be performed, we have to be processed that work, and finally we have to given the output. Okay va, this one we have to be perform this type of way only we have to determine the word size. ஓகேவா, அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ரேமை வச்சு நம்மளுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க, வேர்டு சைஸை டிட்டர்மைன் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா, நீ நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸை வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் சிஸ்டம்மை, அந்த சிஸ்டமில் அந்த பிட்ஸை எடுத்துகிட்டு அது எப்படி அந்த ஒர்க்கை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுது. ஓகேவா, அது ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ சைஸஸ் வேணும் இதெல்லாம் அலோகேட் பண்ணி வைக்கும். எப்படின்னா முன்னாடியே போய் மெமரியில் போயிட்டு என்ன பண்ணும், டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ப்ராசஸ் ஆகிறதுக்கு தேவையான எவ்வளோ மெமரி சைஸஸ் வேணுமோ இதெல்லாம் டிட்டர்மைன் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதா என்னதுன்னா வேர்ட் சைஸ். ஓகேவா, நவ் we are discuss about the topic is data communication between CPU and memory. This also one of the important 5 mark. Okay va, in last we have to be discuss the characters of microprocessor, also one of the important 5 mark, and then second one is a data communication between CPU and memory. This is also an important 5 mark question. Okay va ma. Now we have to discuss about the data communication between CPU and memory. Okay va, now we are going to the class. இல்லைன்னா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் கண்ட்ரோல், சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட். ஓகேவா, சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் CPU. CPUவில் இட் கேன் பி டெஃபினெட்லி தே ஹேவிங் அ 2 register. First one is called as a memory data register and second one is called as a memory address register. ஓகேவா, 2 registers are to be keep in this CPU. ஓகேவா, மெமரி டேட்டா ரிஜிஸ்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது, டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது. From which part to which part? From memory to CPUக்கு டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது. மெமரி யூனிட்லேருந்து எங்கே பண்ணுது, CPUக்கு டேட்டாவை நம்ம கொடுக்குற இது மெசேஜஸோ ஆர் ட்ராயிங்கோ இமேஜஸோ எதுவோ இருந்தாலும் என்ன பண்ணுது, we have to be transfer the data from CPU to memory. ஓகேவா, சிபியூனா என்னது, அந்த டேட்டா ரிஜிஸ்டர், மெமரி அட்ரஸ் ரிஜிஸ்டர் ரெண்டு சேர்ந்ததை CPU. இதுலேருந்து மெமரிக்கு நம்மளுக்கு அனுப்புது. அதுதான் என்னது, மெமரி டேட்டா ரிஜிஸ்டர். மெமரி டேட்டா ரிஜிஸ்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த டேட்டா பிட்வீன் மெமரி அண்டு CPU. ஓகேவா, அடுத்து இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் PC. இது கூட ஒன் ஆஃப் த 2 மார்க் கொஸ்டினாக வரும். ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் PC இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் ரிஜிஸ்டர், CPUக்குள்ளே இருக்கிறது ஒன் ஆஃப் த ஸ்பெஷல் ரிஜிஸ்டர். இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்மளோட தேவையான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நெக்ஸ்ட் அடுத்தடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அடுத்தடுத்த ஒர்க்கு நம்ம என்னன்றதை அலோகேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இல்லை அப்போ தான் அந்த சிஸ்டம் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக அந்தந்த ஒர்க்கை பண்ணி முடிக்கும். அதுக்காண்டி தான் PC அப்படின்றத ஒன்று ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. திஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஸ்பெஷல் ரிஜிஸ்டர் கீப்ஸ் த நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா CPU keeps the address of the next instruction ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும். ஓகேவா, அடுத்து நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மெமரி அட்ரஸ் ரிஜிஸ்டர். அட்ரஸ் ரிஜிஸ்டர் என்ன பண்ணுது, அட்ரஸை வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கும். ஓகேவா, அட்ரஸ் ரிஜிஸ்டர் என்ன பண்ணும், அட்ரஸை ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கும். அட்ரஸ் எங்கேருந்து எடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸ் கீப்ஸ் த அட்ரஸ் ஃப்ரம் தி, எங்கேருந்து அட்ரஸ் எடுக்குது, கீப்ஸ் த அட்ரஸ் ஃப்ரம் த மெமரி அட்ரஸ் ரிஜிஸ்டர்லேருந்து மெமரி ரிஜிஸ்டரில் போய் அட்ரஸை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும். ஓகேவா, அரித்மெட்டிக் லாஜிக்கல் யூனிட்டில் எதுக்காண்டி, மெமரி அட்ரஸ் ரிஜிஸ்டரோட ஒர்க் என்ன, இந்த டேட்டாவை எடுத்து மெமரி அட்ரஸ் ரிஜிஸ்டர்லேருந்து டேட்டாவை எடுக்கும். ஃப்ரம் த அட்ரஸ் ரிஜிஸ்டர் மூலமாக அட்ரஸ் எடுத்துகிட்டு அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக்கல் யூனிட்டுக்கு அனுப்பிவிடும். ஓகேவா, அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அடுத்தடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்ன பண்ணணும். ஓகேவா, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டோர் ஆகிருக்க தான் அட்ரஸ் ரிஜிஸ்டர். ஓகேவா, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டோர் ஆகிருக்க தான் அட்ரஸ் ரிஜிஸ்டர். ஓகேவா, மெமரி அட்ரஸ் ரிஜிஸ்டர்லேருந்து அட்ரஸை எடுத்துகிட்டு AL யூனிட் வச்சு பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். அடுத்து இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பஸ்ஸுன்றதை கொடுத்துருக்காங்க. பஸ் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தோன்னா கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் வயர்ஸை கனெக்ட் பண்ணியிருக்க தான் பஸ்ஸு.
ஓகேவா? கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் வயர்ஸை வந்து நம்மளுக்கு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது தான் பஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பஸ் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்காங்க, கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் வயர்ஸ் பிட்வீன் இன்டர்னல் காம்போனன்ட் ஆஃப் தி கம்ப்யூட்டர். இன்டர்னல் காம்போனன்ட் ஆஃப் தி கம்ப்யூட்டர். ஓகேவா? அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க, பஸ்ஸுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? 1 செகண்ட்மா, சிஸ்டம் கொஞ்சம் இருக்குது. பஸ் அப்படின்னா ஒரு ரிஜிஸ்டர்லேருந்து இப்போ மெமரி அட்ரஸ் ரிஜிஸ்டர் சிபியூக்குலேருந்து மெமரிக்கு போகிறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா வயர்ஸ் மூலமாக தான் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ வயர்ஸ் அப்படின்றது ஒரு சிங்கிள் வயர் கிடையாது, கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் வயர்ஸ் சேர்ந்துருக்கும். எப்படி இருந்திருக்கும், கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் வயர்ஸ் சேர்ந்தது தான் பஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது ஒவ்வொரு இது சிஸ்டம்குள்ளே நடக்கிற ஒவ்வொரு காம்போனன்ட்ஸ்குள்ளேயும் அந்த வயர் வந்து சென்ட் ஆகிருக்கும். அப்போ தான் என்ன பண்ணும், ஒரு காம்போனன்ட்லேருந்து ஃப்ரம் சிபியூலேருந்து மெமரிக்கு அப்புறம் டேட்டா ரிஜிஸ்டர்லேருந்து இதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வயர்ஸ் மூலமாக தான் எல்லா காம்போனன்ட்ஸ்க்கும் நம்மளுக்கு டேட்டாவோ இது கம்யூனிகேஷன்ஸையோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேமை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேம் இஸ் த சேம் சைஸஸ் ஆஃப் மெமரி டேட்டா ரிஜிஸ்டரில் இருக்குது. ஓகேவா? இந்த வேர்ட் ரேம்ன்றது எதுக்காண்டி யூஸ் பண்ணுறோம், ஆஸ் அ சேம் சைஸ், ஒரே சைஸ் தான் இருக்கணும். எந்ததோட இது நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெமரியும் ஆஸ் வெல் அஸ் மெமரி டேட்டா ரிஜிஸ்டர் ரெண்டுக்குமே எப்படி இருக்கணும், சேம் சைஸஸ் தான் இருக்கணும். இது 8 பிட்டாக இருந்துச்சுன்னா இதுவும் 8 பிட், இது 16 பிட்டாக இருந்துச்சுன்னா இதுவும் 16 பிட். அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம கொடுக்குற ஆப்ரேஷன்ஸ் கரெக்டாக போய் அந்தந்த இடத்துல போய் ஸ்டோர் ஆகும். ஓகேவா? இஃப் த ப்ராசஸர் அஸ் அ 8 பிட் இன்டெல் 8085 ப்ராசஸர் இருந்துச்சுன்னா எம்டிஆர் மெமரி டேட்டா ரிஜிஸ்டர்லேயும் அந்த வேர்ட் சைஸஸ் எவ்வளோ தான் இருக்கணும், 8 பிட்ஸ் தான் இருக்கணும். அடுத்து நெக்ஸ்ட் இதில் என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீட் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது ஃப்ரம் மெமரி டேட்டா ரிஜிஸ்டர் டு வேர்டுக்கு. ஓகேவா? எம்டிஆர்லேருந்து வேர்டுக்கு டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். ரைட் ஆப்ரேஷன் என்ன பண்ணும், ஃப்ரம் த ட்ரான்ஸ்ஃபரை மெமரி டேட்டா ரிஜிஸ்டர்லேருந்து வேர்டுக்கு என்ன பண்ணும், ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். ஓகேவா? ரீட் ஆப்ரேஷன் என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது, ரீட் ஆப்ரேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எ வேர்டில் இருந்து மெமரிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது. அதே இது ரைட் ஆப்ரேஷன் மெமரி டேட்டாலேருந்து எங்கே வேர்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம். ஓகேவா? ரீட் இட் ஷுட் பி பெர்ஃபார்ம்ட் அஸ் 1, ரைட்டுனா 0. ஓகேவா? ரீட் ஆப்ரேஷனாக என்ன பண்ணும், 1ன்றதை இது அனுப்பும், ரைட் ஆப்ரேஷன்னா 0 அப்படின்றத சென்ட் பண்ணோம். ஓகேவா? இப்போ 8 பிட் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும், 1 0 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8. ஓகேவா? இப்படி டோட்டலாக 8 நம்பர்ஸ் இருக்கா, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் 8 பிட். இதே இது 16 நம்பர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா 16 பிட். ஓகேவா? இப்போ இந்த டேட்டாவை தான் எப்படி பண்ணும், இங்கேருந்து இது ஒரு மெமரி அப்படின்னு நினச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கோ, இது வந்து மெமரி, இது வந்து என்ன பண்ணுற வேர்டுக்கு இங்கேருந்து டேட்டாவை அப்படியே ஒன்றொன்னா இப்படி ஒன்றொன்னா என்ன பண்ணும், சென்ட் பண்ணி விடும். சரியா? அதோட டேட்டாவை அப்படியே வேர்டுக்கு சென்ட் பண்ணி விடும். இப்படி தான் வந்து என்ன பண்ணும், ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம். அப்போ ரீட் அப்படின்னா 1ன்னு எடுத்துக்கோ, ரைட்னா 0. இதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் யூனிட் அப்படின்றது இருக்கும். ரீட் ரைட் ஆப்ரேஷனையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் யூனிட், அது வந்து கண்ட்ரோல் யூனிட் கண்ட்ரோல்ஸ் த என்ன பண்ணும், ரீட் ரைட் ஆப்ரேஷன் ரெண்டுமே கண்ட்ரோல் பண்ணும். அதே மாதிரி பஸ்ஸுலையும் தேர் ஆர் 2 டைப்ஸ் ஆஃப் பஸ் இருக்குது. ஒன்று அட்ரஸ் பஸ்ஸு, இன்னொன்று டேட்டா பஸ். அட்ரஸ் பஸ்ஸோட ஒர்க் என்ன பண்ணும், தேவையான அட்ரஸ், ஓகேவா, மெமரி டேட்டாவில் இருந்து மெமரி அட்ரஸ் ரிஜிஸ்டர்லேருந்து அட்ரஸை எடுத்துகிட்டு போய் அட்ரஸ் பஸ் மூலமாக வேர்டில் போய் ஸ்டோர் பண்ணோம். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ யூனி டைரக்ஷனல். இப்போ என்ன பண்ணும், இப்போ தான் இதுதான் வந்து எம்ஏஆர். ஓகேவா? இதுதான் வந்து நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கிறீங்க, ஏஆர் அப்படின்றத எடுத்துக்கோங்க, மெமரி அட்ரஸ் ரிஜிஸ்டர். ஓகேவா? இங்கேருந்து என்ன பண்ணும், அட்ரஸ் பஸ் மூலமாக டேட்டாவை எடுக்கும். ஓகேவா? இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் எங்கே போய் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும், வேர்டில் போய் கொடுக்கும். மறுபடியும் என்ன பண்ணும், வேர்டில் போய் டேட்டாவை சென்ட் பண்ணிவிடும். இப்படி தான் என்ன பண்ணும், அட்ரஸ் பஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஓகேவா? இதே மாதிரி டேட்டா பஸ்ஸுன்னு ஒன்று இருக்கும். டேட்டா பஸ்ஸோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இந்த மெமரி எம்டிஆர், இது எம்ஏஆர் மாதிரி மெமரி டிஆர், அதாவது மெமரி டேட்டா ரிஜிஸ்டர். இந்த டேட்டா ரிஜிஸ்டர்லேருந்து டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு போய் டேட்டா பஸ் மூலமாக வேர்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம்.
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெமரி அட்ரஸ் ரிஜிஸ்டர் வந்து இஸ் அ யூனிடைரக்ஷனல், இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் டேட்டாவை வேர்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம். ஆனால் இந்த மெமரி டேட்டா ரிஜிஸ்டர் வந்து இஸ் அ பை டைரக்ஷனல், ரெண்டு சைடும் டேட்டாவை கொடுக்கும், ரெண்டு சைடும் டேட்டாவை வாங்கிக்கும். ஓகேவா? அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா 8 பிட்டுனா என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இதே மாதிரி இன்டெல் 8085 எப்படி இருக்கோ ப்ராசஸர் 8 பிட்டாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட மெமரி சைஸஸ் எப்படி இருக்கணும், 8 பிட்டு தான் இருக்கணும். சரியா? ரீட் ரைட் ஆப்ரேஷன் பார்த்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம், இதில் வந்து 5 வோல்ட்டு சப்ளைட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து என்ன அப்படின்றத நம்ம பஸ் மூலமாக நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ 5 வோல்ட் வந்து அப்ளை டு ஒன் எண்ட் ஆஃப் த வயரில் நம்ம 5 வோல்ட் அப்ளை பண்ணியிருக்கோன்னா கண்டிப்பாக நம்ம ரிசீவ் பண்ணுற இடத்துல எவ்வளோ இருக்கணும், 5 வோல்ட் அப்சர்வ் பண்ணுற அளவுக்கு அது கெப்பாசிட்டி இருக்கணும். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 வோல்ட் 3 வோல்ட்னா சீக்கிரமாக இட் ஷுட் பி டேமேஜ். கரெக்டாமா? ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, சேம் வே அதே மாதிரி பஸ்ஸஸ் அண்ட் வயர்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கணும்னா பைனரி டேட்டா வோல்டேஜ் ரெண்டுக்குமே எப்படி இருக்கணும், கரெக்டான வோல்டேஜ் தான் இருக்கணும். 5 வோல்ட்டாஸ் 1ன்னு எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி 0 வோல்ட்னா ஜீரோஸ் அப்படின்றது எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? எந்த அளவுக்கு வோல்டேஜ் கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு ரிசீவ் பண்ணுற இடத்துல என்ன இருக்கணும், அந்த அளவுக்கு வந்து கெப்பாசிட்டி இருக்கணும். அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸர். மைக்ரோ ப்ராசஸர் கேன் பி கிளாஸிஃபைடு. எப்படி வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸரை டிவைட் பண்ணுறாங்க இல்லை கிளாஸிஃபை ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டிபெண்ட் அப்பான் த வித் ஆஃப் தி டேட்டா. எதை பேஸ் பண்ணி, டேட்டாவோட வித்தை வச்சும் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டை வச்சும் தான் மைக்ரோ ப்ராசஸரை டிவைட் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸர் பேஸ்ட் ஆன் டேட்டா வித். டேட்டா வித்தில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, த மைக்ரோ ப்ராசஸர் கேன் பி கிளாஸிஃபைடு இன்டூ classified are as follows. ஓகேவா? மைக்ரோ ப்ராசஸர் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, 8 பிட் மைக்ரோ ப்ராசஸர் அண்ட் தென் 16 பிட் மைக்ரோ ப்ராசஸர், அதுக்கப்புறம் 32 பிட் 64 பிட் இந்த மாதிரி தான் வச்சு என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா வித். ஓகேவா? வித்துனா நம்ம பார்த்தோமா 1 1 0 1 1 0. ஓகேவா? டோட்டலாக 8 பிட் இருக்கா, திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் 8 பிட் மைக்ரோ ப்ராசஸர். இங்கே 1 0 1 0 மட்டும்தான் கொடுக்கணும். ஆனால் எப்படி வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு 0 ஆரம்பிக்கலாம், 1 ஆரம்பிக்கலாம், நடுவில் 0 1 இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகி வரலாம். பட் ஆனால் என்ன நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கணும், 1 zeros மட்டும்தான் இருக்கணும். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ 8 பிட் மைக்ரோ ப்ராசஸர். இதே இது 16 என்ன பண்ணணும், அகைன் 8 நம்பர்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம். அப்புறம் 32னா இன்னொரு அகைன் ஒரு அதே மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். ஓகேவா? இது மாதிரி தான் வச்சு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, மைக்ரோ ப்ராசஸரை ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட் இஸ் அ வித் அதோட சைஸஸை வச்சு மைக்ரோ ப்ராசஸரை டிஃபைன் பண்ணுறது. செகண்ட் திங் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட். ஓகேவா? இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த சைஸஸை டிஃபைன் பண்ணி தான் இதையும் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தேர் ஆர் 2 டைப்ஸ். ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெடியூஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் தென் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் கம்ப்யூட்டர். ஓகேவா? ரெடியூஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதில் வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த இப்போ நம்மளோட ஹார்ட்வேர் வந்து கெப்பாசிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸில் ஒரு ஒர்க்கை பண்ண சொல்கிறோம். அந்த ஒர்க்கை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து காம்ப்ளெக்ஸான இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக கொடுத்துட்டா நம்மளோட மைக்ரோ ப்ராசஸரோட லெவல் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா டெஃபினெட்லி தே கான் டூ இட். ஓகேவா? அதால் பண்ண முடியாது. கரெக்டு தானே? அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா 2 டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸில் பிரிச்சிருக்காங்க. ஒன்று ரெடியூஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் கம்ப்யூட்டர், இன்னொன்று வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் கம்ப்யூட்டர். ரெடியூஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஹை லெவலாக நீ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தா கூட அது என்ன பண்ணுன்னா தே ஆர் டிவைடட் இன்டூ ஸ்மால் செட்டஸாக என்ன பண்ணும், டிவைட் பண்ணும். ஓகேவா? பெரிய காம்ப்ளெக்ஸான ப்ரோக்ராம்ஸாக என்ன பண்ணும், டிவைடட் இன்டூ ஸ்மால் சிம்பிள் ப்ரோக்ராம்ஸாக டிவைட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பெர்ஃபார்ம் பண்ணி ஆன்சர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ரெடியூஸ்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் கம்ப்யூட்டர். அப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னா என்னது, அப்போனா என்ன பண்ணும், ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கூட கம்ப்யூட்டரால் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அட் அ டைமுக்கு. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் கம்ப்யூட்டர். ஓகேவா? இதையும் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், மேக்கிங் வெரைட்டி ஆஃப் டாஸ்க் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், டிஃப்ரெண்ட் டாஸ்க்கை நம்ம கொடுத்தா கூட நம்ம என்ன பண்ணோம் அட் அ டைமில் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும், பெர்ஃபார்ம் பண்ணி கொடுக்கும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட். ஓகேவா? ரெடியூஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் மைக்ரோ ப்ராசஸரில் என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குன்னா பென்டிஎம் 4, இன்டெல் P6,
AMD K6 and K7. அதே மாதிரி CISC காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் கம்ப்யூட்டர்ஸில் என்னென்ன ப்ராசஸர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இன்டெல் 386 அண்ட் 486, Pentium 2 and Pentium 3 and Motorola 68000. ஓகேவா, தீஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் RISC and CISC. ஓகேவா, இப்போ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் இன்னைக்கு கிளாஸ் என்னென்னலாம் பார்த்தோம் அப்படின்றத ஒன்ஸ் ரீகால் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம், டேட்டா கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் CPU மெமரி. இப்போ நம்ம CPU அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா CPUக்குள்ளே 2 ரிஜிஸ்டர் இருக்குது. ஒன்று MDR, இன்னொன்று MAR. MDRோட ஒர்க் என்னது, டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் எங்கேயும் ஃப்ரம் CPU டு மெமரி. அடுத்து இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்பெஷல் ரிஜிஸ்டர் ஒன்று இருக்குது. அது வந்து நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன அதை வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வச்சு நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நம்மளுக்கு அனுப்பிட்டே இருக்கும். அட்ரஸ் ரிஜிஸ்டரோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அட்ரஸ் ரிஜிஸ்டர் வந்து அட்ரஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு போய் அட்ரஸ் ஆஃப் த மெமரிக்கு கொடுக்கும். மெமரியிலேருந்து AL யூனிட்டுக்கு ப்ராசஸ் போகும். ஓகேவா, இதுதான் அட்ரஸ் ரிஜிஸ்டரோட ஒர்க்கு. ஓகேவா, இப்போ இந்த காம்பனன்ட்ஸில் எப்படி பெர்ஃபார்ம் ஆகுது, வயர்ஸ் மூலமாக. அந்த வயர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் வயர்ஸ். அந்த கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் வயர்ஸ் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பஸ். இந்த பஸ்லேயே 2 டைப்ஸ் ஆஃப் பஸ் இருக்குது. ஒன்று அட்ரஸ் பஸ்ஸு, இன்னொன்று என்ன பார்த்தோம், இன்னொன்று வந்து ரிஜிஸ்டர் பஸ். ஓகேவா, அட்ரஸ் பஸ் அண்ட் டேட்டா பஸ். அட்ரஸ் பஸ்ஸில் என்ன பண்ணும், நம்மளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அட்ரஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போய் அட்ரஸ் பஸ் மூலமாக போகும். ஓகேவா, நம்மளுக்கு ஸ்டோர் ஆகிருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே, அதான் அட்ரஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு போய் அட்ரஸ் மூலமாக போயிட்டு அட்ரஸ் பஸ் மூலமாக சென்ட் ஆகி ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் என்ன வரும், மெமரிக்கு போய், அதாவது வேர்டில் போய் ஸ்டோர் ஆகும். ஓகேவா, இப்படி தான் வந்து என்ன பண்ணும், அட்ரஸ் பஸ் பண்ணும். இது டேட்டா பஸ் என்ன பண்ணும், டேட்டா வந்து கம்யூனிகேஷன் டூ அண்ட் ஃப்ரோ. இது டேட்டா வந்து ஃப்ரம் மெமரி, டேட்டா இங்கேருந்து எடுக்கும், மெமரியிலேருந்து எடுத்து வேர்டுக்கு போகும். அதே மாதிரி வேர்ட்லேருந்து எடுத்து மெமரிக்கும் சென்ட் பண்ணும். ஓகேவா, அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்த்தோம், வேர்ட் இன் ரேம். ரேமோட சைஸஸும் மெமரியோட சைஸஸ் ரெண்டுமே சேமாக இருக்கணும். அப்போ தான் என்ன பண்ண முடியும், நம்ம வந்து கரெக்டாக நம்ம டேட்டாஸை பாஸ் பண்ணுற டேட்டாஸை அதால் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். இன்டெல் 8085 8 பிட் ப்ராசஸாக இருந்துச்சுன்னா MDRோட ரேம் கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்கணும், 8 பிட்டாக தான் இருக்கணும். ஓகேவா, இதில் ரீட் அண்ட் ரைட் ஆப்ரேஷன்ஸ். இந்த ரீட் அண்ட் ரைட் ஆப்ரேஷன்ஸை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கண்ட்ரோல் பஸ். அட் அ டைமில் ரீட் அண்ட் ரைட் ரெண்டுமே பெர்ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா, ரீட் அண்ட் ரைட், ரீடுனா 1, ரைட்டுனா 0. ஓகேவா, இங்கே வந்து என்ன பண்ணும், வேர்ட்லேருந்து ரீட் ஆப்ரேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர், வேர்ட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் மெமரி டேட்டா ரெஜிஸ்டருக்கு அனுப்பிவிடும். ரைட் ஆப்ரேஷன் என்ன பண்ணும், மெமரியிலேருந்து டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு வந்து வேர்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். ஓகேவா, இது அந்த 5 வோல்ட் அந்த இதுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. நம்மளுக்கு சென்ட் பண்ணுற இடத்துல எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்கோ அதே மாதிரி ரிசீவ் பண்ணுற இடத்துல எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருந்தால் தான் நம்மளால் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி மைக்ரோ ப்ராசஸஸ் தே ஆர் டிவைடட் இன்டூ டைப்ஸ். ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வித் ஆஃப் த டேட்டா கேன் பி ப்ராசஸ் அண்ட் தென் செகண்ட் திங் இஸ் அ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட். ஓகேவா, மைக்ரோ ப்ராசஸர் டேட்டா வித், தட் மீன்ஸ் 8 பிட் 16 பிட் ப்ராசஸர். அதை நான் சொன்னேன் 1010 அந்த மாதிரி 8 பிட் இருக்கணும். ஆர் அதர்வைஸ் 16 பிட் அந்த மாதிரி 32 64 இந்த மாதிரி வித் அது கெப்பாசிட்டி, டேட்டா பிட்டோட கெப்பாசிட்டியை வச்சு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ஒன்று ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் தென் செகண்ட் திங் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, மைக்ரோ ப்ராசஸர் பேஸ்ட் ஆன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட். ஓகேவா, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் சைஸஸ் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை வச்சும், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மிஷினில் நடக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டை வச்சும் இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸரை டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க. பெரிய லார்ஜ் ப்ரோக்ராம்ஸாக இருந்துச்சுன்னா, காம்ப்ளெக்ஸான ப்ரோக்ராம்ஸாக இருந்துச்சுன்னா சிஸ்டம் வந்து பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் சம் டெக்னாலஜி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த டெக்னாலஜி தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா RISC CISC. RISCயால் யூஸ் என்னது, RISC என்ன பண்ணும், காம்ப்ளெக்ஸான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் டிவைட் பண்ணி ஸ்மால் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக ஆக்கி அதுக்கப்புறம் அதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். CISC என்ன பண்ணும், அட் அ டைமில் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். வைட் நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் டாஸ்க்கை கூட அட் அ டைமில் என்ன பண்ணும், பெர்ஃபார்ம் பண்ணிடும். அப்போ RISCயோட எக்ஸாம்பிள் தான் Pentium 4, Intel P6, AMD K6, K7. அப்போ CISC ப்ராசஸரோட எக்ஸாம்பிள் தான் 386 and 486, Pentium 2 and Pentium 3, Motorola 68000. ஓகேவா, தட்ஸ் ஆல்மா. தேங்க்யூமா.